السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور انگلش ٹیچر مبشر مغل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر نمبر 9 جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چیپٹر 8 ہمارے جو ہے نا ہو چکے ہیں۔ چیپٹر 9 میں مین پوائنٹس دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کون سے ہیں۔ گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر نمبر 9۔ اچھا، سب سے اس چیپٹر کو جو ہے نا مختلف میں نے پوائنٹس یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے چینجز آفٹر کیتھرین۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیتھرین بریجز کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ساتھ میں نیو بورن بیبی جو تھا اس کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب ڈیفینیٹلی ایک بڑا صدمہ تھا مسٹر چپس کے لیے کیتھرین بریجز کے بغیر جو ہے نا زندگی گزارنا۔ تو اس کی زندگی میں جس طرح جب کیتھرین بریجز اس کی زندگی میں آئی تھی تو وہ مسٹر چپس میں کچھ چینجز لے کے آئی تھی۔ اس طرح جب مسٹر چپس کیتھرین بریجز کے بغیر جب رہ رہا ہے تو اس میں بھی کچھ چینجنگ آ جاتی ہیں، یعنی کہ جیسے کیتھرین بریجز نے اس کی زندگی میں تبدیلی لے کے آئی تھی، اس طرح کیتھرین بریجز کے جانے کے بعد بھی مسٹر چپس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے پاس جو ہاؤس ماسٹر کا جو عہدہ تھا، اس نے جو ہے نا وہ کوشش کی کہ وہ اب ہاؤس ماسٹر کا جو ہے نا عہدہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ ہاؤس ماسٹرشپ سے جو ہے نا اس نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اپنے جو ہے نا وہ روم کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اس کا جو روم تھا، اس کی جو رہائش گاہ تھی، جو اس کا کوارٹر تھا، وہ بھی جو ہے نا اس نے بدل لیا۔ اس نے اس کو اس طرح کا بنا لیا جب وہ بیچلر تھا، کنوارا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑا سمیٹ لیا تھا، کیونکہ کیتھرین بریجز کے آنے سے اس کا کوارٹر جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا تھا، تو اس نے جو ہے نا اس کو سمیٹ لیا اور وہ اس طرح زندگی گزارنے لگا جیسے وہ ان میرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں پھر جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو بال تھے نا وہ اگرچہ سفید تو پہلے ہی آ چکے تھے، لیکن دوسرے لوگ جو ہے نا اب اس کے بڑھاپے پر جو ہے نا غور کرنے لگ گئے تھے، یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مسٹر چپس جو ہے نا وہ بوڑھا ہو چکا ہو۔ تو یہ چینجنگ جو ہیں چینجز آفٹر کیتھرین، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ نیلر۔ اچھا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ مسٹر چپس جو ہے نا اب یہ سوچ رہا ہے، اپنی یادوں کو لے کے سوچ رہا ہے، تو ایک دفعہ کی بات ہے پلینگ گراؤنڈ جو ہے نا اس میں مسٹر چپس جو ہے نا جاتا ہے۔ مسٹر چپس جو ہے نا وہ اچھا کھیل لیتا تھا، اچھا کھلاڑی تھا، کرکٹ اچھی کھیل لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مسٹر چپس نے جو ہے نا ایک دفعہ یعنی کہ اچھا سکور کیا تھا، تو نیلر ایک لڑکا کھڑا تھا ساتھ میں، اس نے جو ہے نا یہ کمنٹس کیے تھے کہ یعنی کہ یہ بوڑھا ہے لیکن اچھا کھیلا ہے، یعنی کہ اپنے یہ بڑھاپے میں بھی اچھا سکور اس نے کیا ہے۔ تو یہ کمنٹس اس نے کسی کو نہیں تھے کہے، وہ آپس میں یعنی کہ وہ اس نے اپنے ساتھ کھڑے بندے سے بولے تھے۔ تو مسٹر چپس نے یہ جو ہے نا اس کے کمنٹس سن لیے تھے، جو اس نے کہا تھا کہ یہ جو اولڈ ہے، یہ بوڑھا جو ہے، یہ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت اچھا کھیل لیا ہے۔ تو اب مسٹر چپس جو ہے نا اپنی یادوں کو وہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ نیلر کی بات یاد آ جاتی ہے جب وہ خود مسٹر چپس 80 برس کا ہو چکا ہے اس وقت۔ اب وہ نیلر کی اس بات کو سنتا ہے کہ اب تو نیلر بھی 50 برس کا ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اب اس سے پوچھنا بنتا ہے کہ آیا بندہ 50 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت کی بات ہے جب مسٹر چپس 50 سال کا ہوا کرتا تھا جب اس نے یہ کمنٹس دیے تھے۔ تو مسٹر چپس کہتا ہے اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک وکیل بن گیا ہے، اور ویسے بھی وکیلوں کی عمر تو ہے بڑی لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لمبی عمر یعنی کہ یہ پاتے ہیں، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے یعنی کہ تبصرہ جو ہے نا مسٹر چپس اپنے آپ سے یہ کرتا ہے جب اپنی یادوں کو جو ہے نا دیکھتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا نا بورڈز کے حوالے سے ہے۔ بورڈز بیسیکلی یہ فریڈم فائٹر تھے جو برطانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے مسٹر چپس نے اپنے خاص ویوز تو نہیں دیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے حق میں تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی چونکہ وہ اس کے اپنے ملک برطانیہ کے خلاف جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لیکن میں پھر بھی اتنا کہوں گا کہ وہ جو ہے نا فریڈم فائٹر تھے، فریڈم ہیرو تھے، یعنی کہ اس طرح کے ہیرو جس طرح کے کبھی برطانیہ میں ہوا کرتے تھے، یعنی کہ بعد میں اس نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ پازیٹیو جو ہے نا لیا ہے بعد میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیلر میں بتا دوں کہ یہ اس وقت مسٹر چپس 50 ایئرس کا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر لکھا سینئر ٹیچر کے حوالے سے ہے کہ مسٹر چپس جو ہے نا اب ظاہر ہے ایک سینئر ترین ٹیچر ہے بروک فیلڈ کا، اور کوئی بھی اس کی بات کا جو ہے نا وہ غصہ نہیں کرتا، اور وہ اکثر بچوں کو اس کا ڈسپلن بھی اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو چکا تھا کیتھرین بریجز کے بعد، ٹھیک ہے، اور ڈسپلن کا اس کا کوئی ایشو نہیں تھا، اور وہ کہہ دیتا تھا جہاں بھی اس کو کچھ بھی کہنا ہوتا تھا، بے شک وہ ٹیچر ہے، بے شک اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کی بات کو کوئی بھی غصہ نہیں کرتا تھا۔
ये हो गया। नेक्स्ट जो है ना स्टूडेंट कॉल ओवर। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉल ओवर का ना कॉल ओवर हाज़री। हाज़री बेसिकली मिस्टर चिप्स का जो हाज़री लेने का तरीका है वो जो है ना बड़ा यानी कि फ़ेमस था पूरे ब्रुकफील्ड में। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर चिप्स जो है एक एक चूड़ा पहनते थे, ठीक है, एक गाउन था, ठीक है, वो काफ़ी पुराना जो है ना होता था, काफ़ी पुराना, यानी कि वो इस हद तक पहनते थे कि वो बहुत जो है ना वो पुराना हो जाता था। उसने गाउन पहना होता था और एक पेज पकड़ा होता था जो अटेंडेंस शीट होती थी। मिस्टर चिप्स जो है ना हॉल में जब जाते थे तो वो लड़कों को अपने सामने से गुजारते थे, ठीक है, इसके सामने से लड़का गुजरता जाता था, ठीक है, और वो फिर अपने अटेंडेंस शीट को जो है ना वो टिक जो है ना वो करते जाते थे, ठीक है। और इसमें फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो अपनी ग्लासेस थी वो नोज़ की जो है उसकी टिप पर होती थी, यानी कि काफ़ी नीचे तक उसने जो है ना वो ऐनक रखी होती थी। और फिर आईब्रोज़ का जिक्र है कि एक जो है ना वो आईब्रोज़ दोनों उठी होती थी और एक आईब्रो जो है ना वो नीचे होती थी और दूसरी थोड़ी सी ऊपर होती थी। ये वो अंदाज़ है मिस्टर चिप्स का, यानी कि हाफ़ रैप्ड एंड हाफ़ क्यूजिकल, यानी कि आधी जो है ना मस्त होती थी आंखें और आधी जो है ना वो जैसे क्वेश्चनिंग होती है, क्यूजिकल यानी कि क्वेश्चनिंग अंदाज़ होता था उनका, ठीक है। तो इस तरीके से मिस्टर चिप्स जो है ना वो कॉल ओवर लेते थे और ये पूरे कॉलेज में पूरे स्कूल में ये जो कॉल ओवर का इनका तरीका था ये मिमिक्री का एक अंदाज़ बना हुआ था, ठीक है, यानी कि हर जितने भी स्टूडेंट थे ब्रुकफील्ड के वो इसको एज अ पैरोडी जो है ना वो देखते थे और यानी कि इस चीज़ को आपस में जब डिस्कस करते थे तो इससे लुत्फ़ उठाते थे। तो ये कॉल ओवर का तरीका लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट पे जो है ना लॉयड जॉर्ज का जिक्र है। एक दफ़ा की बात है कि एक बहुत बड़ा फंक्शन था ब्रुकफील्ड में, तो जो लॉयड जॉर्ज थे बेसिकली ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे बरतानिया के, ठीक है। तो इसको एज अ चीफ ऑफ गेस्ट जो है ना इनको बुलाया गया था। तो उस तकरीब में जब तारुफ करवाया गया सब टीचर्स का, ठीक है, और मिस्टर चिप्स के बारे में जब बताया गया तो मिस्टर चिप्स ने इसके हवाले से कुछ कमेंट्स जो है ना वो पास किए थे। लॉयड जॉर्ज एक फेमस पॉलिटिशियन थे बरतानिया के और डेफिनेटली ये एक बड़ा दिन था ब्रुकफील्ड की तारीख में कि इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो है ना ब्रुकफील्ड में आया है। जब सर टीचर्स के बारे में बताया जा रहा था तो मिस्टर चिप्स की बात जब पास आते हैं तो मिस्टर चिप्स कुछ कमेंट्स पास करते हैं, ठीक है, जो बुक में आपके लिखा हुआ है। मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मुझे वो आपकी छोटी उम्र के दिन याद हैं, आपकी जवानी और बचपने के दिन याद हैं, ठीक है, और आपने काफ़ी तरक्की कर ली है, ठीक है, काफ़ी तरक्की करके आज आप एक बड़े जो है ना ओहदे पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ये वो अल्फाज हैं जो डेफिनेटली एक बड़ा पॉलिटिशियन जो है उसके बारे में अजीब से जो है ना वो लगते हैं ये कमेंट्स जो हैं। और साथ जो खड़ा हेड मास्टर था वो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में था कि मिस्टर चिप्स जो हैं इस लॉयड जॉर्ज जो इतने ऑनरेबल पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में किस तरह के अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसे सिंपली ऐसे कहना चाहते थे कि मुझे पता है कि तुम बचपन में कैसे थे और अब तुम क्या बन गए हो, यानी कि इस टाइप के जो है ना वो अल्फाज थे, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो ये चेंजेस वाला है, क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी चेंजिंग्स थी जो कैथरीन ब्रिजेस में मिस्टर चिप्स कैथरीन ब्रिजेस के जाने के बाद मिस्टर चिप्स में आई। दूसरा क्वेश्चन नेलर पे जो है ना वो आता है और उसके बाद कॉल ओवर पे आता है कि कॉल ओवर का तरीका क्या था उसका, और लास्ट क्वेश्चन इसमें लॉयड जॉर्ज के हवाले से जो है ना आता है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये 4 क्वेश्चंस जो है ना इन पर जो है ना ज़्यादा यानी कि पेपर आया हुआ है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। कमोडियस, कमोडियस कुशादा को कहते हैं, स्पेशियस, स्पेशियस। नेक्स्ट है बेरीवमेंट, बेरीवमेंट, बीरीवमेंट उदासी को कहते हैं, सैडनेस। नेक्स्ट है स्ट्यूपर, स्ट्यूपर बेसिकली सकते को कहते हैं, सेंसलेसनेस, सेंसलेसनेस। उसके बाद नॉकअप, नॉकअप होता है हासिल करना, अचीव। उसके बाद चौकल, चौकल बेसिकली दबी हंसी को कहते हैं, अकेले में दबी हंसी हंसना, ठीक है, चौकल। लाफ क्वाइटली। उसके बाद मेलोनस, मेलोनस हलावत को कहते हैं, शीरीनी को कहते हैं, ठीक है, मेलोनस अफेक्शन कह लें यहाँ पे,
AFFECTION अफेक्शन। उसके बाद है डेफिडेंट। डेफिडेंट जो है शर्मीले को कहते हैं शाई। डिफिडेंट शर्मीला। अनचार्टर्ड गैर मशहूर, जो मशहूर ना हो। अनफेमिलियर या अनफेमस। उसके बाद प्रिविलेज इज़्ज़त को कहते हैं ऑनर। उसके बाद है अगास्ट होता है खौफनाक। टेरिफाइड या हॉरिफाइड। नेक्स्ट टैटर्ड होता है फटा पुराना, यहाँ पे इन रैग्स कह लें। नेक्स्ट है मिस्टिक सूफियाना स्पिरिचुअल। उसके बाद है रिचुअल, रस्म को कहते हैं ट्रेडिशनल। उसके बाद है कर्लिंग ट्विस्टेड, मुड़ी हुई हालत में। मिमिक्री नकल को कहते हैं पैरोडी। उसके बाद है रैप्ट होता है मस्ती में, ठीक है, मस्ती में, ये अब्जॉर्ब कह लें, यानी कि गुम होना अपनी दुनिया में। उसके बाद है क्यूजिकल सवालिया अंदाज, क्वेश्चनिंग। उसके बाद है बीक्वीथ, छोड़ देना, इसका है लीव, LEAVE लीव। पॉइज पुरस्कून को कहते हैं, सुकून की हालत को कहते हैं कामनेस। ऑर्थोडॉक्स रवायती को कहते हैं कन्वेंशनल। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के जो है ना मेन पॉइंट्स चैप्टर नंबर 9 के, और जिन पे क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और इम्पोर्टेंट सिनोनिम भी आपके सामने लिख दिए हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 10 के साथ हम हाज़िर होंगे। उससे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।